امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ کل ہم کتاب الفتن کی احادیث پڑھ رہے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی تنازعات اس کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی مسلمانوں کے درمیان جب کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے اور اس میں لڑائی جھگڑے تک قتال تک نوبت پہنچ جائے تو حتی الامکان اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اور اسلحہ اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہ ہونا، یہ والا رویہ مطلوب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرحلہ وار اس کی احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ دو احادیث ہم کل پڑھیں گے تاکہ تھوڑا سا جو بات ہو رہی ہے وہ کسی کنارے تک پہنچے۔ باقی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ دو احادیث بھی آج آپ پڑھ لیں پہلے، اور پھر ہم کتاب الاحکام شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تکون فتنة القائد فيها خير من القائم، بسند متصل من إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثنا قال حدثني صالح بن قيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعز به فلیعوذ به، فليعز به ٹھیک۔ جی جی وبه قال یہ حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف له تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہاں جی، یہ روایات ہیں، اور اس میں بالکل واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے درمیان، اور یہاں پر فتن سے مراد مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں اور آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مراد ہے، کہ جب مسلمانوں کے درمیان ہی تلوار چل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے فرمایا کہ القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے دوران جو آدمی بیٹھ گیا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے۔ گویا کہ اس نے شرکت جتنی کم سے کم رکھی اتنا وہ آدمی بہتر ہوگا، اور شرکت کم سے کم رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ فتنہ آگے نہیں بڑھے گا، اس آگ پہ تیل ڈالنے والا کام نہیں ہوگا، بلکہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے والا کام ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا القائم فیہا خیر من الماشی، اس میں جو آدمی کھڑا رہا وہ اس میں چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے، یعنی اس فتنے کو یعنی پروان چڑھانے میں یا اس میں عملی طور پر شرکت کرنے والے سے جو اس میں ذرا کم شرکت کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا من تشرف لہا، جس آدمی نے اس میں جھانکا، یعنی مجموعی طور پہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے یا اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور کنارہ کشی کتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اس میں جھانکنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے،
तस्तशरिफ हो, तो ये फितना उसको भी अपने अंदर समो लेगा, उसको आ लेगा। फमन वजद मिनहा मलजान औ मुआजन, बस जो आदमी इससे छुटकारे का या इससे भागने का कोई ठिकाना या कोई पनाहगाह ये पाले, तो फलयाउज बिही, तो वो उस पनाहगाह के जरिए इससे पनाह ले ले। ये दोनों रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई है। तो इससे ये मालूम होता है कि अगर आप अमली तौर पर, ये कुरान करीम की जो आयत आगे जिक्र भी करेंगे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो तुम्हारा किरदार तमाशाई का नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सुलह नहीं करवा सकते और हालात ऐसे हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो कम अज कम आपको ये करना है कि उसमें आप किसी फरीक के साथ मिल के फरीक ना बने, बल्कि आप एक साइड पे हो जाएं और अपने वजूद से किसी तरफ की भी तकसीर सवाद का बायस ना बने, किसी जमात की मदद ना करें। हो सकता है कि आपके किनारा कश होने से ही ये लड़ाई ठंडी पड़ जाए। तो सहाबा कराम जब जंग जमल और जंग सिफीन हुई है, तो बहुत सारे सहाबा कराम ने इसी पर अमल किया। लेकिन अगर आप सुलह करवा सकते हैं, आपकी शख्सियत के वजन और आपके शख्सी वजाहत की वजह से सुलह हो सकती है, तो फिर आपको किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी, फिर आपने सुलह करवानी है। तो बहुत सारे सहाबा कराम इसी वजह से शरीक भी हुए और उन्होंने सुलह के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की। ये उस वक़्त है कि जब अ, जालिम और मजलूम ये वाजे ना हो। लेकिन अगर एक तरफ वाजे तौर पे जालिम है और दूसरी तरफ वाजे तौर पे मजलूम है, तो फिर आपका काम ये है जो इसी आयत के आगे बयान किया गया है, फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर उनमें से एक दूसरे पर जुल्म करता है, फ़क़ातिलुल लती तबग़ी, तो तुम्हें भी अपना वजन मजलूम के हक में डाल के जो जालिम है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, यानी सुलह पर आमादा हो जाए। फ़इन फ़ात फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, अगर वो तुम्हारी कोशिशों के बाद पलट आती है तो फिर अदल के साथ इनके दरमियान फैसला करो, इनके दरमियान सुलह करवा दो। तो मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों में ये रहनुमाई मिलती है। और अगर आप इस रहनुमाई को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और फितने के बढ़ाने का बायस भी बन रहे हैं। तो इसका आपको इसका दुनिया में भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और आखिरत में तो है ही। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें दुरुस्त रवैया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और रिवायात भी आएंगी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज में ताकीद की है। आपने फरमाया कि इस वक्त सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो एक पहाड़ की चोटी पे है, वहां पे उसने बकरियां शकरियां रखी हैं और वहां पे पानी पीता है और खाना खाता है और वहीं पे किनारा कश होकर जिंदगी गुजार रहा है। और कुछ सहाबा कराम को आपने ये कहा कि कूनो अहलाफा बुयूतिकुम, यानी तुम अपने घरों के टाट बन जाओ, यानी घर के अंदर ऐसे अपने आप को बंद कर लो कि बाहर ही ना निकलो, कि जैसे घर के अंदर टाट पड़ा होता है, वो कभी आप बाहर नहीं निकालते। और आपने ये भी फरमाया कि अपनी तलवारें पत्थरों पे मार के तोड़ दो। और आपने ये भी फरमाया कि किसी सबसे बेहतर आदमी वो है कि जो किसी दरख्त की जड़ को अपनी नवाजिश के साथ पकड़े हुए है, यानी जब वो जड़ को पकड़ा होगा इसका मतलब है कि वो इस हद तक किनारा कश है कि कोई उसको खींच भी रहा है लेकिन वो नहीं जा रहा। तो इन हिदायत की रोशनी में बहुत सारे सहाबा कराम ने इन फितरों में या इन जंगों में हिस्सा नहीं लिया। जैसे ऊपर मिसाल गुजरी है हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि उन्होंने कहा कि अगर ये लोग मेरे घर में आ भी जाएंगे तो मैं एक काने से भी इनकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, असलहा उठा के इनके खिलाफ लड़ना तो दूर की बात है। तो हमें आज भी इसकी अशद जरूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, ये तो कल की बात थी। आज हम
کتاب الاحکام کا آغاز کریں گے. ذرا اس کو شیئر کر.